नमस्कार मु शांतनु त्रिपाठी आपनको स्वागत करुची मो चैनल माइथोलेट शरण को। आज आमे सुनिबा श्री मनोज दासଙ୍କ द्वारा लिखित एक क्षुद्र गल्प जार नाम होची उपग्रह। प्रथमे आखि जोड़िक मिटमिट हुए, तापरे मुहटी कांदिला भली देखा जाए। अवशेषरे अल्प दूरर लोक आखि को जेतेबेले भाईनांक अधर प्रथम प्रणयर लास्याक्रांत थर थर देखाजिब, सेतेबेले उपस्थित चाहसत मानंकु बुझिबाकु हेब जे से क्रोधर चरमरे पहुंची जाइछंती। एही पर्याୟରେ पहुंची से जीवनर विभिन्न समयरे 11 थर हांडी भांगिथिले। 12 थर रोषेई घरे तांक स्त्री चाबी पकाई देइथिबा जोगु से किछि काल इतस्तत अनाई 50 वर्ष बयसरे भो किना रड़ी करी कांदी उठिथिले। सुतरां बड़दाण्ड उपरे जगन्नाथ कंपानी होटेल रो बारांदारे बसी सेदिन जेतेबेले भाईना टेबुल उपरे प्रचंड मुठा थोई घोषणा कले, जबरदस्त कहिबी, 33 कोटी थर कहिबी, आज समग्र राति धरी उपग्रह को मु बधेई जणेबी। सेतेबेले तांको बड़शला चित्रांगद बाबू महाबाहु जेगा घेरर सेक्रेटरी हयग्रीव पढ़ियारी चुप करिगले। हेले निकटरे छात्र आंदोलन नेतृत्वरु विदा होई तापरे मेजिक लंठन व्यवसाय रे लाल बत्ती जाड़ी संप्रति ओकिलाती मुंड पुराइथिबा बंधु बाबू मुरुकी हसी भूकृंचित करी ऊर्ध्व को अनाई बसी रहिले। तांको रोमांटिक मनरे असीम विश्वास, ये तो मात्र आरंभ, आहुरी केते कण अबाक कांड समस्तंकु विस्मय स्तंभीभूत बनई देवार समय आगत प्राय। एबेठु जदि एते उच्छ्वसित हेबे तेबे भाईना हुअन्तु, से हेबे नाही। आहा बिचारा भाईना। बंधु बाबू कहिले, अच्छा एणिकी से उपग्रह फुपग्रह थाउ, आगामी कालीर मरुड़ी मीटिंग कथा विचार करा जाऊ। भाईना विरक्तिरे पाटी फाटी पड़िले। बहुत हेला, अविवेकी केउठिकार, हईरे सारा विश्व ब्रह्मांड मही पृथ्वी शशागर धरा जो उपग्रह को आं करी अनाई रही से विषय 5 मिनिट आलोचना करने को तोर हृदय कहू नाही। भाईना उठी पड़ी होटेल तलू को चली जाई साइंकिना कुआडे अदृश्य हो गले। बंधु बाबू, चित्रांगद बाबू, हयग्रीव बाबू पुणी आलोचना आरंभ कले, किंतु बन्या मरुड़ी सबु कथा भितरे भी प्रति 2 मिनिट अंतर उपग्रह आसी चक्कर देबाकू लागिला। किछि समय उत्तारु देखागला बंधु बाबू भी आउ कौनसी उपाय रे निजर गांभीर्य बजाय रखि पारु नाहंती। चाहू चाहू उपग्रह विषय रे से एति बेसी गदगद होई उठिले जे निज बौ राण पकाई से कहिले, आपण माने विश्वास करंतु, रूसिया इमिति 2-4टा उपग्रह पृथ्वी चारिपटे बुलाई देले वायुमंडल रे इमिति एक गुण देखा देबो जे तापरे आइजेनहावर, डालेस इत्यादि कुकुड़ा अंडा फुटाइला भली उषुमाइले भी हाइड्रोजेन आटम बम ताको आउ फुटिबे नाही। हयग्रीव बाबू उच्छ्वासित होई आउ कपे चाहा मगाइले। होटेल गोटे कोणरे टंगा होइथिबा लक्ष्मी देवी मूर्ति रे फूल चढ़ाऊ एवं दैनंदिन रूटीन मुताबक जगन्नाथ कंपानी होटेल रो क्रमोन्नति पाई संस्कृत रे प्रार्थना करू करू जगु मिश्रे तांकर धराबंध प्राप्य 2 पैसाटी पाइबा पाई मैनेजरंक आड़कू जाउथिले। बंधु बाबूंक कानरे पड़िला, जगु मिश्रे होटेल मंगल कामना करी कहउचंती, जाबत ग्रह शांत हुअन्तु। बंधु बाबू अमायिक हसटिए हसिले। बुझिले मिश्रे, आउ जाबत ग्रह तुम बसीकरण नाहांती जे शांत रहिबे। केउ कालरे तुमे माने 9टा ग्रह बोली हिसाब करी देइथिल। एणिकी आम पंझा पंझा ग्रह उपग्रह टेकी नहीं आकाश रे थोई देबु। तुमर से पुराणा कालिया ग्रह स्तुति आउ कस्मिन काले काम देब नाही। बंधु बाबूंक कथारे अन्य 2 बंधु हसिले। जगु मिश्रे ताच्छल्य सूचक स्वर रे अतच गेलेई होई कहिला भली कहिले, हौ बाप, आगे गोटाए थो तापरे देखा जिवो। तामसा नुहे मिश्रे, गोटे ग्रह तो थोई सारिलुनी। जगु मिश्रे कौन से प्रकार राग चापी रखिले, थोई सारलानी? हौ बाप, बेस करिच, अच्छा करिच, थो थो, गोटाए काईकी, गंडाए की 5टा नहीं थो।
ଜଗୁ ମିଶ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜର ଆଡକୁ 2 ପଇସାଟି ପାଇଯିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇଲେ। ମ୍ୟାନେଜର କିନ୍ତୁ ହିସାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବା ବନ୍ଧୁବାବୁ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ନବଗ୍ରହ ଯୁଗର 2 ପଇସି ବାହାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ହୟଗ୍ରୀବ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ହସୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁବାବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଭାବି ଆହତ ହେଲେ ଯେ ଜଗୁ ମିଶ୍ରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବୁଝିଲ ହୟ, ଏସବୁ ମରହଟ୍ଟି ଅମଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡା ମୋଟେ ବିସ୍ମୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଛା, ବନ୍ଧୁବାବୁଙ୍କ କଥାତକ ଯେତକ ନୁହେଁ। ହୟଗ୍ରୀବ ପଢିଆରେ ଯେମିତି କରୁଣାତ୍ମକ ଆଖିରେ ଜଗୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଡେ ଅନାଇଲେ, ସେଇଥିରେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରି ଡେଇଁଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ଛିଡା ହେଲେ। ହଇରେ ବନ୍ଧୁ, ତୁ ଆମ ଲବପାଢୀଙ୍କ ଡେଉଁରିଆ ବନ୍ଧା ପୁଅ, ତୁ ପୁଣି ମୋ ଆଗରେ କଥା କହି ଶିଖିଲୁଣି? ଧର୍ମ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁ ଏ କଳି କାଳରେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡା କରି ସାରିଲାଣି। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ମଣିଷ କଳେବରରେ କେତୋଟି ନିରୋଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ। ଜଗୁ ମିଶ୍ରେ ଆଉ 2 ପଇସାଟି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇନା ଯେମିତି ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମିଶ୍ରେ ବି ସେମିତି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଜନଗହଳି ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଗୁ ମିଶ୍ରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଅଯାତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମାଇପି କେମ୍ପା ଭିକାରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଟପିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଦୁଇଟା ଠେକୁଆ ପାଦ ପରି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୁଡାଏ ବାଟ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଯାଇ ସହଳ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପଇସା କର ବି ଲାଭ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଦ ଚଳାଇଲେ ବି ସେ ନିଜର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ପଛରେ ପକାଇ ଦେବାର ଜୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜି ଦିନଟା ଭିତରେ ଏ ଥରକୁ ମିଶାଇ ସେ ଅନ୍ତତଃ 5 ଥର ଉପଗ୍ରହ କଥା ଶୁଣିଲେ। ତାହେଲେ ମିଛ ନୁହେଁ, କିଛି ଗୋଟାଏ ଘଟୁଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଅଘଟଣ ନିଶ୍ଚୟ। ସକାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ମେସର ପିଲା ଦୁଇଟା ଖବର କାଗଜ ପଢୁଥିଲେ। ଶିଶୁ ଚନ୍ଦ୍ରଟାଏ ଦିନ କେତୁଟା ଭିତରେ 250 କି 300 ଥର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିଲାଣି। ଜଗୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଡେ ବଡ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ସିଏ ତ ରହି ବସି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ କଡ ଯାଇ ଯିବା ବେଳକୁ ହାଲିଆ ମାଲିଆ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ହୋଇପଡି ଏ ଜହ୍ନ ଦିନ ଦୁଇଟାରେ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ କେଇ ଶହଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଦେଲା। ଫାଜିଲ, ଚଗଲା, ଇଞ୍ଚଡ ପକା କେଉଁଠିକା। ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ଦେବତା କଥା କେବେ ଥରୁଟାଏ ହେଲେ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରି ନଥାଉ, ଅଥଚ 2.5 ଦିନ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା କି ନାହିଁ ସବୁ ଖବର କାଗଜରେ ୟାକୁ ନେଇ କି ହୁଲୁସ ତୁଲୁସ। ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲେ, ଆଜିକୁ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ବଡ ଦେଉଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ଚଢେଇ ବସିଥିଲା। ଦେଉଳ ଖିଲାଣରୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପଥରଟିଏ ଖସି ପଡିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆତଙ୍କର ଛାୟା ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା। ଜଗୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ସେ ସବୁ ଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ କିଛି ଅଘଟଣର ପୂର୍ବ ସଂକେତ। ଅଥଚ ଆଜି ଖାସ ଗୋଟାଏ ଉପଗ୍ରହ ଆସି ଦେଖାଦେଲାଣି, ସିଏ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ପବନ ପୁତ୍ରଠୁ 1,00,000 ଗୁଣ ବଳିୟାନ ହୋଇ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିକଟାଳ କୁଦା ମାରୁଛି। ଅଥଚ ଏତେ ବଡ ଅଘଟଣକୁ ତ କେହି ପରୁଆ କଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଜଗୁ ମିଶ୍ରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯିବେ କୁଆଡେ? ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦିନରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡିକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉଡେଇ ପାରିଲା ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସହରର ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲି ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବଡ ଦେଉଳର ଅଦୂରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ଟିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫୁଲ 2 ପଇସାରେ ବିତରଣ କରି ସେ ଗତ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ ବଟବ୍ୟାଲଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ହୋଟେଲ ଦି କସ୍ମୋପୋଲିଟିଆନ ବୋର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଂ ହାଉସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଜଗୁ ଜେନାର ଶଗଡ଼ ମରାମତି ଦୋକାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ ରିପେୟାର୍ସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ରଣଛୋଡଜୀ ମାଡୁମଙ୍କର ତେଲ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଆଦର୍ଶ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯାହା କରାମତିରେ ହେଲା, ସେଇ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ଟିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ଫୁଲର ଦାମ ସେଇ 2 ପଇସା ଅଛି। ଟିକି ବିଷ୍ଣୁ ଓ 45 ବର୍ଷର ଏସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଜକ ରୂପେ କାମ କରି ଆସିଥିବା ଜଗୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଚାଳ ଘରର ବରଂ 3/4 କାଳକ୍ରମେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ମିଶୁ, ପଞ୍ଚଭୂତ ରଚିତ ମଣିଷର ଏ ଘଟ ବି ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବ। କିନ୍ତୁ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ପାନୀ ହୋଟେଲରୁ 2 ପଇସାଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଅଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ନବଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଲବପାଢୀ ପୁଅ କେମିତି ଆଜି ବହେ ଥଟ୍ଟା କରିଦେଲା। ଯାହା ଜଣା ଯାଉଛି
ଏ ଉପଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ପୂରାପୂରି ଯୋଗମିଶ୍ରଙ୍କ ଦାନା ମାରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଯୋଗମିଶ୍ରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଲି ଭୂଇଁ ଉପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ କେତେ ଦୋକାନରେ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ଯାଇପାରି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କେତେ ଦି ପଇସି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଦି ପଇସିଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପହରଣ କଲା ମହାଶୂନ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଚରଣଶାଳୀ ଏକ ନବଜାତ ଉପଗ୍ରହ। କିଏ କେବେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବ ତାର ଟିକିନିକି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭୃଗୁ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ନାହିଁ କଣ? ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯେ ଦିନେ ହରିଜନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ନାନାଦି ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ କରିବ ସେ କଥା ବି ମୋହନ ମୁଗୁଲୁ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ହୋଇବଟି ସଲ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁ ଖନ୍ନାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରେରାମ ଜ୍ୟୋତିଷର୍ଣ୍ଣବ ଯାଏ କେହି ଉପଗ୍ରହ କଥା କହିପାରିନଥିଲେ। ଅପମାନ ଓ ଅଭିମାନରେ ଯୋଗମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଲା। କାହାର କଣ ଯାଉଛି କି? ହେଲେ ସର୍ବନାଶ ହେବ ଯୋଗମିଶ୍ରଙ୍କର। ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଆକାଶରେ ଯାଇ ନିବଦ୍ଧ ହେଲା। ହାୟ ସପ୍ତର୍ଷି, ହାୟ ବିଚାରୀ ଲାଜକୁଳି ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଏ ଟୋକା ଗ୍ରହର କେଉଁ ଅକଲ ଅଛି ଯେ ସେ ତୁମର ମାନସମ୍ଭ୍ରମ ବଜାୟ ରଖି ଚଳିବ? ମିଶ୍ରେ ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯାବତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ତଥା ମ୍ରିୟମାଣ ଜହ୍ନକୁ ଅତିଶୟ କରୁଣା ଓ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଦିନକାଳ ଯେ ଅତୀତ ହୋଇ ଆସିଲା, ଏମାନେ କେତେ ଧୀର ଶାନ୍ତ, ଆଉ ଏ ଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମିଶ୍ରେ ଆସି କେତେବେଳେ ହରେରାମ ଜ୍ୟୋତିଷର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷର୍ଣ୍ଣବ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଅପୂର୍ବ ନାନା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ପରମାଣୁ ବୋମା କଥା ଯୋଗମିଶ୍ରେ ଏକଦା ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ଦରକାଲଙ୍କର ସହ ଗତାନୁଗତିକ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ବିଲାତ ସହରରୁ ହରେରାମ ଜ୍ୟୋତିଷର୍ଣ୍ଣବ ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ପାର୍ସଲ କରି ମଗାଇ ଆଣି ସାଇତି ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯୋଗମିଶ୍ରେ ବୈଠକଖାନା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷର୍ଣ୍ଣବ ଲାଲ ଆଖି କରି ଭୟଙ୍କର ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ରୀଚରଣ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗମିଶ୍ରେ ଭାବିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଭାବି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷର୍ଣ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଗ୍ରହ ବିପାପ ଯୋଗୁଁ ତତଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଉପଗ୍ରହ କଥା ସେତେବେଳେ ନ ପଚାରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କାରଣ ଭାଙ୍ଗ ପିଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜ୍ୟୋତିଷର୍ଣ୍ଣବ ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଜଟିଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ବହୁ ନିଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ, ସାଧାରଣ ବୁଝିଲା ଭଳି ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗମିଶ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ଥାପନ କଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷର୍ଣ୍ଣବେ ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ରୀଚରଣ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଶ୍ରୀଚରଣ ଟଳମଳ ଆଖିରେ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟାଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓଟାରି ଆଣିଲେ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଜହରଲାଲ ନେହେରୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରକ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଛବିଟିଏ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏଇ ଲୋକର ଅଣ୍ଡା, ୟା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଯୋଗମିଶ୍ରେ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷର୍ଣ୍ଣବ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ହ୍ୟାତ୍, ଭୁଲ କଥା, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବାର କାଣ୍ଡ। କୌଣସି ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ଯୋଗମିଶ୍ରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଗରେ ମାଛ ଦୋକାନ। ମିଶ୍ରେ ପଛ ଧାଡ଼ିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କେବେ ଘଟି ନଥିବା କଥା ଆଜି ଘଟିଛି। ଅଣ୍ଟାରୁ 14ଟି ଯାକ ପଇସା ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ କି କେଉଁଠି ଲୁଗା ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ଖସି ଯାଇଛି। ମିଶ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ କପାଳରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଶିରା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଡେଉଁଛି। ତାହେଲେ ଟୋକାଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଏତିକି, ଆହୁରି ଅଛି। ଟୋକାଗ୍ରହ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିବ। ମିଶ୍ରେ ତରବରରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ପଛରୁ କେଉଟଣି ପାଟି କଲା, ହଇଏ ନନା, ନହେଲେ ତମେ ଦାମ କୁହ, ପଳାଉଛ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ଯଛେଚ୍ଛା ବାଲି ଖେଳାଇ ଖେଳାଇ ଯୋଗମିଶ୍ରେ ପଇସା ଖୋଜିଲେ। କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅବଶ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ନା, ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଗ୍ରହର ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ବରଂ ସେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ମିଶ୍ରେ ଆତଙ୍କିତ ଭାବରେ ତଳେ ବସିଗଲେ। ଆଜି କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କଣ ହେବ ଗତି? ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରେ ନିଜ ଦୁଆର କବାଟ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଢୁଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ମା କୋଳରୁ ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯଦୁନନ୍ଦନ ପାଟି କଲା, ନନା, ମାଛ ଆଣିଛୁ?
ମିଶ୍ରେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକିବେଳେ ପୁଅ ଦିହରେ ହାତ ଲାଗିଯିବାରୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ତାତି କିଆଁ? ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ତାର କାହିଁକି ଖୋଳା ଖୋଳା? ଉପଗ୍ରହ। ଯଦୁନନ୍ଦନ ସେଦିନ ମାଛ ଖାଇବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ କାନ୍ଦଗୋଳ କଲେ। ମିଶ୍ରେ କିନ୍ତୁ ତା ଦିହରେ ଉତ୍ତାପ ଦେଖି ହତବମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୃହିଣୀ ପୁଅ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଥିଲା ବୋଲି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଖି କ୍ରମଶଃ ବୃହଦାକାର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଯଦୁନନ୍ଦନଟି ଯେ ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକୋଇର ବଳା, ଗୃହିଣୀ କଣ ବୁଝିବେ ଉପଗ୍ରହର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା? ଜଗୁ ମିଶ୍ର ଉପରେ ତାର ଦାଉ ସାଧିବାର ଜିଦ୍। ରାତିରେ ମିଶ୍ରେ କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ବାହାର ପଟ ଘରେ ବିଛଣାରେ ଏକୁଟିଆ ବହୁ ସମୟ ଯାଇ ବସି ରହି ଏକ ମନରେ ନବଗ୍ରହ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇ ଦଶମ ଗ୍ରହ ପାଇଁ 2 ଧାଡ଼ି ସ୍ତବ୍ଧ ରଚନା କରି ମନେ ମନେ ବହୁତ ନେହୁରା ହୋଇ ନୂଆ ଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ଆପାତତଃ ସେ ଯେପରି ଏଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ତିଆରି କଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଶିଖିନେଇ ଯଥାବିଧି ବୋଲିବେ। କ୍ରମେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ପାଣି ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେ ଚାପି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଛାତି ଭିତରୁ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଭଳି କୋହମାନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କୋଠରୀଟିର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଛପରକୁ ଅନାଇଲେ, ମାଙ୍କଡସା ଝିଟିପିଟି ଲାଞ୍ଛିତ ଚାରିକାନ୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 9ଟି ଗ୍ରହ କଥା ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ପରମ ନିଷ୍ଠା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଏତେ ଦାଉ କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ଶୁଣାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଗୁ ମିଶ୍ରେ ଶୋଇଗଲେ। ଭୋର ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 2 ଘଡ଼ି ବାକି। ଯେତେବେଳେ ଜଗୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅନୁଭୂତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଅଣ୍ଡାଳିଲେ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ନିହାତି ପିଲା ହୋଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଅଗଣାରେ ବସି ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ, ମୋ କାହ୍ନୁ କୋଳରେ ପଡ଼ ତୁ ଖସି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସତକୁ ସତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଜହ୍ନଟି ଆସି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗେହ୍ଲେଇ ହେଲା। କ୍ରମେ ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହରେ ତା ସହ ଗପ କରୁ କରୁ ମିଶ୍ରେ ବୁଝିଲେ ଏଇଟି ଜହ୍ନମାମୁଁର ପୁଅ। ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହବ। ଭାରି ଆଦରରେ ସେ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାରି କଅଁଳିଆ ଦେହ। କ୍ରମେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କରି ଟିକି ଜହ୍ନ ବୁଝାଇ ଦେଲା ଯେ ତାକୁ ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସେ ଭାରି ଭଲ ପିଲା। ମିଶ୍ରଙ୍କ ମନ ଅନୁଭୂତିର ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଗଲା। ଚେଇଁ ଉଠି ଜ୍ଞାନ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ମିଶ୍ରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇ କାଳି ବିଲେଇଟି ଗୁଡୁର ଗୁଡୁର ହେଉଛି। ପାଖ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦୁନନ୍ଦନକୁ ଗୀତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ। ମିଶ୍ରେ ଉଠି ଯାଇ ପୁଅ ଦିହରେ ହାତ ଦେଲେ। ନା, ବେଶ ଥଣ୍ଡା। ଅବଶ୍ୟ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବ ବୋଲି ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ଜିଦ୍ କରି ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମିଶ୍ରେ ଘର ପଛପଟର ଭଙ୍ଗା ପକ୍କା ପାଚେରୀ ଉପରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସମଗ୍ର ଆକାଶ ବଡ଼ ନିର୍ମଳ। ଆହା, ଟିକି ଜହ୍ନଟା ଥରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତା କି? ବୁଲି ବୁଲି କେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବଣି। ଧନ୍ୟବାଦ।